नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खुशी खबर। यही तारीख में आसो 3 पर्याय सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना आसी सारी 2 किस्ती टंका। पूर्व राज्यर 1 कोटी अधिक महिला खाता को 5,000 टंका लेखाएं पठाई सारी राज्य सरकार। महिला दिवस अर्थात मार्च 8 तारीख खाता को आसाला सुभद्रा योजना टंका। एका संघर 1,64,000 हिताधिकारी को पठा जाता टंका। अंतर्जातीय महिला दिवस राज्य सरकार देते बड़ उपहार। महिला को स्वावलंबी करने को सरकार को बड़ प्रयास। आउ राखी पूर्णिमार आसो 3 पर्याय सुभद्रा टंका बोली प्रभात परिड़ा कहितबार खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा। विदेश को चिन्हट करा जाय कटाजीव राशन कार्ड। कटाजीव विदेशी को राशन कार्ड। जो माने विदेश आसी ओडिसा रे रहउचंदे एवं ओडिसा नागरिक भावर राशन कार्ड राशन पाउचंदे सेमाने समस्त को राशन कार्ड काटिबे सरकार। एने सूचना दैचंदे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। विशेष कर जो सब बांग्लादेशी पाकिस्तान किमा म्यांमार लोक ओडिसा रे अछंते आउ सेमाने राशन कार्ड पाइचंते सेमाने समस्त को कार्ड कटाजीव बोले कहिचंते जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर। राज्यर 43,000 लोक को मिल निजुक्ति। टाटा आरंभ करदेला बड़ निवेश। जाजपुर जिले में टाटा कर 63,000 कोटी टंकार निवेश। आसंता 24 तारीख में मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। टाटार प्रकल्प द्वारा 34,000 लोक को मिल निजुक्ति। एने सूचना देते शिल्प मंत्री संपद स्वाई। मोट 1,14,000 कोटी टंकार ब्रेकिंग उद्घाटन होब। केवल एमओ न कर कार्य जारी रखिंट राज्य सरकार। जगदेशपुर में पस्को स्थान में जेएसडब्ल्यू प्लांट करुचे जार काम आरंभ हो जाइए बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर। श्रमिकों खोला जीव हेल्प डेस्क सूचना देले श्रम मंत्री। राजधानी भुवनेश्वर नयापल्ली रे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सेठार से श्रमिक मानक सह आलोचना करिसेंते। श्रमिक सुरक्षा पाई थिबा योजना संपर्क से श्रमिक मानक अवगत कराइसेंते। स्पष्ट समस्यार समाधान हेबो बोले कहले मंत्री। से आउरी कहिसेंते जे श्रमिक पाई खूब शीघ्र हेल्प डेस्क खोला जीवो। हेल्प डेस्क रे थिबा अधिकारी श्रमिक मानक सहयोग करिवे। श्रमिक मानकर जो असुविधा अच्छी मासक मध्य समाधान हम बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर। राजधानी देशी मद जबत 5 गिरफ। भुवनेश्वर स्थित बालिहता हलदी पड़िया और फुलसेरी बस्ती जबत होइछे प्रचुर परिमाणर देशी मद। अबकारी विभाग एठारे चढ़ाऊ करने सहित 5 जन को गिरफ करिछे। अबकारी विभाग पक्षर आज सकाळ उक्त स्थान गुड़िकर चढ़ाऊ करा जायतिला। एने विभाग पक्षर स्वतंत्र टीम गठन करा जायछे। देशी मद कारोबार रे आउरी अनेकक समुक्ति थिबा विभाग सन्देह करुवा बेला आगामी दिन में यह चढ़ाऊ जारी रहिबो। राज्यर चोरा मद कारोबार रखिबा पई विभाग अंटा भिड़ी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर। भुवनेश्वर रास्ता रे झुटिला वर्षा जल। संगे संगे बदली गला स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर पाणीपाग। टाण खरा होउतिला संगे संगे माड़ी आसिला कलाहांडिया मेघ। आउ भुवनेश्वर रे काची देई गला आसिला बरसिला। हां भुवनेश्वर प्रबल वर्षा। केवल वर्षा नुहे घड़घड़ी सांग प्रबल वर्षा। एते वर्षा जे भुवनेश्वर विभिन्न अंचल जलमग्न। केउटे रास्तार पानी जमिछि तो आउ केउटे रास्तार वर्षा पानी लहड़ी मारुछि। आखि पिछु आके चाहुच भुवनेश्वर विभिन्न अंचल जलमग्न हो जाइछि। प्रबल वर्षा भिजिला विभिन्न अंचल। रास्ता ऊपर झुटिला वर्षा जल। तोलिया अंचल जमिला वर्षा पानी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर। भारत मुआ कोविड-19 भय न करी सचेतन रहिबार बेल। फेरुछि कोविड-19। चाइना हांगकंग रे धीरे धीरे कोरोना संक्रमण मामला बढ़िबा खबर प्रकाश पाइबार लागिछि। एशिया महादेशर एकाधिक राष्ट्र एवं समान परिस्थिति। भारत पुणी थर कोविड संक्रमण आरंभ होगा नहीं विशेषज्ञ माने आशंका प्रकाश करछन्ते। कोविड भयावहता को दृष्टि रखी कोरोना भूताणु संक्रमण ठारू दूरे रहिबा पई न डरी सतर्क रहिबा आवश्यक बोले कहिसन्ते वरिष्ठ डाक्टर। वर्तमान स्थिति रे कोविड को नहीं भारतीय माने डरिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। वर्तमान स्थिति रे कोविड भूताणु रो कम प्रभावी संक्रमण होबार भय रहिछि। याकू दूर करबा पई व्यक्ति माने सतर्क अवलंबन कले संक्रमण रो भय रहिबो नाही बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आधार कार्ड को नहीं नुआ नियम तुरंत सब करंतु अपडेट नचे। भारत में रहुतबा लोकंक पय अनेक डॉक्यूमेंट रहिबा आवश्यक। एई डॉक्यूमेंट गुड़िक प्रतिदिन कोनोसी ना कोनोसी काम पय आवश्यक। एतेर अनेक डॉक्यूमेंट अंतर्भुक्त। राशन कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, भोटर कार्ड एवं आधार कार्ड भली अनेक डॉक्यूमेंट अछि। एई डॉक्यूमेंट बिना आपनकर गोटे नुए बर अनेक काम अटकी पारे। तेणु जदि आपनक पाखरे एई डॉक्यूमेंट नाही तेबे एहाको तयारी करंतु। आधार कार्ड भारत सर्वाधिक व्यवहृत डॉक्यूमेंट। स्कूल कॉलेज रे प्रवेश नेबा ठारो आरंभ
ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 90% ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତର୍କ। ବିଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ହଂକଂରୁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାମଲା ଆସିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କଲେଜରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 13 କାଉନସିଲର ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 13 ଜଣ କାଉନସିଲର ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋୟଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ନିଗମ କାଉନସିଲର ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବିକାଶ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମୁକେଶ ଗୋୟଲ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟାର୍ଗେଟ। 2 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ। ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ତାଜମହଲ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ମେଲ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଇମେଲ ଆଇଡିକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଠାଯାଇଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ତାଜମହଲ ପ୍ୟାଲେସକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତର ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର। ହରିୟାଣାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଏହି ମହିଳା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣକ ଭାରତରେ ରହି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଭାରତର ରହି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ହରିୟାଣାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଦେଶ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଏକ ଅପରାଧ ଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱୀକାର ଏହା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା? ଏହା ଫଳରେ ଆମର ବାୟୁସେନା କେତେ ବିମାନ ହରାଇଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବ ଭାରତ ନେଲା ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଜାଣିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବ ଭାରତ। ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ରଣବୀର କେନାଲର ଲମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯୋଜନା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ରଣବୀର କେନାଲର ଲମ୍ବ 60 କିଲୋମିଟରରୁ 120 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି କେନାଲ ଚେନାବ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପହଳଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରଣବୀର କେନାଲ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ପରମ୍ପରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜମ୍ମୁର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଚେନାବ ନଦୀର ବାମ କୂଳ ଯାହା ଅଖୁନର ସେତୁ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହାର ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଟିମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ? ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ହେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ତାର ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ପିସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମ୍ପାଦକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି କରିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏସ୍ ରାଜେନ ଏକା
ଲଲାଟେଦୁ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସସ୍ମିତା ବେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଉପସଭାପତି ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିପରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ରେଟ୍ ଏତିକି ଅଛି। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ବଢିଥାଏ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କର କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 97,210 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 95,140 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅପେକ୍ଷା ଶନିବାର ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 97,210 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 95,140 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଜେଡି କମିଟିରୁ ବାଦ ପଡିବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଲେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ। ବିଜେଡି କମିଟି ଓ ପିଏସସି ରୁ ବାଦ ପଡିବା ପରେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାହିଁକି ବାଦ ପଡିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୂପିନ୍ଦର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ବି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୂପିନ୍ଦର। ମୁନା ଖାନ ନିଜ ପଦକୁ ନେଇ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମିଡିଆକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାସ୍ତାରୁ ମିଳିଲା ବୋମ୍ବା ଥରର ଲୋକେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହିଂସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ଯେମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କେହି କାହାକୁ ଛୁରୀରେ ଭୁସି ମାରି ଦଉଛି ତ କିଏ ବୋମ୍ବା ପକାଇ ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିପିଲି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହରକୋଳ ରାସ୍ତାରେ ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ସେଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଗରେ 5ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବୋମା ଆସିଲା କୁଆଡୁ ଆଉ ଏହି ବୋମା ଯାଉଛି କୁଆଡେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ଚୁପ୍ ବିଜେପି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀଙ୍କ କଥା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଜୟ ଶାହ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ କାହାକୁ ବା ନ ଜଣା, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶାହ ଏତେ ବଡ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ। ବିଜୟ ଶାହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 8% ହେଉଛନ୍ତି ପଛୁଆ ଜନଜାତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମତ ବଦଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶ୍ରେୟ ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଦଳିଲା ମତ। କହିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି କିଛି ଶ୍ରେୟ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦରେ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେ ଏକ ବହୁତ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଅଟକାଇଲି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ବଢିଯାଇଥିଲା କି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଗୋଟେ ପଟେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ 9 ମୃତ। ଗୋଟେ ପଟେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ସୁମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମିନି ବସ୍ ଉପରେ କରିଛି ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଲୋପିଲିଆ ସହରରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ମିନି ବସ୍ ଯୋଗେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଏହି ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ନେଇ ସେହବାଜ କହିଲେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 7ରୁ 11 ମଇ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରୀଫ ଏବେ ଏକ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟିରେ କରାଯାଉଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିର ରାତି 2:30ରେ ଫୋନରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 9-10 ମଇ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ସୈୟଦ ଆସିମ ମୁନିର ମୋତେ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ
क्षेपणास्त्र नूर खान एयरबेस एवं अन्य किसी अंचल पड़ी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर एसबीआई निज ग्राहक को देला बड़ झटका गोटे मासरे द्वितीय थर एते ह्रास कला एफडी सुध। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक को पुणी थर एक बड़ झटका देछि। बैंक एफडी उपर पुणी थर सुध हार ह्रास करिछि। एसबीआई साधारण लोकंक एवं वरिष्ठ नागरिक पाई निजर एफडी सुध दर ह्रास करिछि जहां 16 मई 2025 रे लागू होइछि। बैंक रो वेबसाइट अनुसार एसबीआई एफडी दर रे 20 बीपीएस ह्रास करिसंत। गत थर 10 अप्रैल 2025 रे एसबीआई एफडी रे सुध दर ह्रास करथिला अर्थात पूर्व एफडी दर रे ह्रास ठीक गोटे मास पर द्वितीय थर ह्रास होइछि। ह्रास पर एफडी रे सुध दर एसबीआई द्वारा समस्त अवधि रे 20 बीपीएस ह्रास पर 3 कोटी टंका रु कम राशि पाई साधारण नागरिक पाई 3.30% एवं 6.70% वार्षिक मध्य एफडी उपर सुध दब। यह पूर्व एसबीआई 7 दिन ठारू 10 वर्ष पर्यंत अवधि एफडी उपर 3.50% ठारू नहीं 6.9% प्रति वार्षिक सुध प्रदान करुथिला बोली खबर मिली। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।